नमस्कार, स्वागत आपण मानकु नारी महल परिसर को। भाविले देखि जदि ए पृथ्वी रे गछलता न थांता तेबे परिस्थिति किभଳି हेइथांता हुए तो आम मनीष तथा अन्य जीवजंतुंकर सत्ता ही न थांता। गछ जहाँकि आमको केवल खाद्य जोगाई थाए, छाया प्रदान करि थाए, ता नुही तार प्रत्येक अंश आमर कामरे लागि थाए। आ सबुठु बड़ कथा हैला आमको बंचिबा पई दरकार हेउतिबा अम्लजान भी जोगाई थाए। सेति पई तो कुहा जाईछि वृक्ष आमर प्रकृत बंधु। तेबे जो परिमाण रे आमे निर्विचार रे गछ काटिबारे लागिछु ताहा द्वारा केवल समस्या ही सृष्टि हेबारे लागिछि। दिनकु दिन तापमात्रा वृद्धि, अनियमित वर्षा, एमिति आहुरी केते कण। तेबे एथिपई सचेतनता सृष्टि करबाकू पालन करा जाउछि वन महोत्सव सप्ताह। एई परिप्रेक्षी रे आज रहिछि आलोचना जलवायु परिवर्तन और वृक्षरोपणर आवश्यकता। आलोचना करिसेंती उप वन संरक्षक सुनीता जी। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण तो जानथिबे हमर दिनकु दिन केमती तापमात्रा वृद्धि पाउछि, जलवायु रे परिवर्तन हटुछि। तबे ए जो जलवायु परिवर्तन होउछि तार कारण संपर्क रे आपण हमकु टिके प्रथमे कहंतु। जेतेबेले भी आमे जंगल क्षय एक्सपीरियंस करूछे सेतेबेले ता सहित आमे प्रतिदिन जलवायु परिवर्तन मध्य एक्सपीरियंस करूछे। 10-15 वर्ष पूर्वरु एमती नथिला। वर्तमान जहाँ अच्छी आपण माने समस्ते जानी सारिबेनी केते जोरे ताती होची। एई सप्ताह रे वर्षा हिची किंतु ता पूर्व दिन गुडाकर भाबी देखंतु केते ताती थिला जोटा कि हमें केही सही पारु नथिले। किंतु एई ताती 10-15 वर्ष तळे नथिला। ता माने भाबी देखंतु आमे कोआड को गति करूचे। धीरे धीरे उष्णता बढ़ी चलीची एवं ता सहित जंगल मध्य क्षय घटुची। आज्ञा यार कारण होची हमर मॉडर्नाइजेशन। धीरे धीरे शहरीकरण करूचे। देखंतु आगे कटकटा केते छोट शहर थिला, भुवनेश्वर केते छोट शहर थिला, किंतु वर्तमान देखंतु गढ़ी चलीची। गाँव लोक माने समस्त शहर अभिमुखी होछंती। तेणु लोक माने चाहुचंती आमे भी कंफर्टेबली रहइबु, सबु जाक सुविधा सुख सुविधा पाइबु। तेणु आमे शहर रे रहइबु। तापरे आज भी युवपीढ़ी मानकर एजुकेशन टा भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो से माने शिक्षा पई मध्य शहर को पळे आछंती एवं काम अन्वेषण रे भी आछंती। तो धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ुची। तापरे समस्ते आजिकली जानवाहन व्यवहार करचंती। देखिथिबा आमे पिला दिने केवल बस रे किंबा ट्रेन रे जाउथुलु, माने समस्ते एकाठी यात्रा करूथुलु। किंतु एबे देखंतु समस्ते इंडिविजुअली जाउछंती। समस्त घरे कार अछि, मोटरसाइकिल अछि, समस्ते सेगुडा को व्यवहार करचंती। सेगुडा जेतले व्यवहार करचंती से जो ईंधन तादरे व्यवहार करचंती सेथिरो मीथेन गैस तो बढ़ी जाउछ, परिवेशर क्षति होची। तापरे आमे कोयला, पेट्रोलियम ए सब खणी रु बाहर करूचे काना हमर व्यवहार करिवार आवश्यकता बढ़ी गलानी। तेणु आमे खणी खादान ए सब खोली चलीचे, सेथिरो मध्ये हम परिवेशर क्षति होची। तापरे धीरे धीरे अत्यधिक व्यवहार प्रेशर होची। बहुत लोक जंगल पर निर्भर करुछंती। प्राय 40% लोक ओडिसार से माने जंगल पर निर्भर करी तांकर जीविका निर्वाह करिथांती। तेणु ऑटोमेटिकली जंगल रु जेतेबेले आमे गछ काटिले, अणकाष्ठ वनजात द्रव्य व्यवहार कले एवं आमर गाई माने मध्य सेठी चरिया पई गले, तो धीरे धीरे जंगल भी जो परिमाण रे घंच जंगल थिला धीरे धीरे सेगुडी को नष्ट होबारे लागिला। तेणु जंगल नष्ट, वायु रे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़िबा, एई सब ही होची हमर जो मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन। तेबे आपण जेमती कहिले जे जंगल धीरे धीरे नष्ट होबारे लागिची, जो गुडी को घंच जंगल थिला ता मध्य धीरे धीरे कमीबारे लागिची। तेबे एई जो कथाटी कहिले आपण जे जलवायु परिवर्तन रे वृक्षर गोटे भूमिका रहिची, से भूमिका संपर्क रे कोन कहबे? वृक्ष ही प्रकृतिर सबुठारु बड़ रक्षक। गछ वायुमंडल रु कार्बन डाइऑक्साइड निजे शोषण करिथाए एवं आमको अम्लजान देइथाए। या फଳରେ वायु परिशुद्ध रहे एवं विश्व उष्णता वृद्धि मध्य कमी थाए। किंतु गछ जदि कमी जाए ताले कोन हबो?
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରେ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी चलिबो जहा फल कि एबेर ताती सेइथिपई आमे अनुभव करूछे। आ गोटे काम करे वृक्ष गछ जोठी थाए देखिबे ता तळटा बहुत ठंडा थाए आज्ञा माटीर आर्द्रता मध्य से बढ़े थाए आज्ञा तेणु सेटा मध्य तार गोटे कारण जे गछर मुख्य भूमिका रही तापमात्रा को कमेबो। आउरी भी पिलादिने पाठ पढ़ला बेले जानिथिबे जे जंगल हमको वर्षा दिए माने गछ हमको वर्षा मध्य दी थाए माने गछ हमर निहांती रहिबा दरकार। आउ अनेक गुडे पशु पक्षी अछंती जो माने गछरे ही बसवास करंती तेणु सेमानक पई से घर सेथिपई आम जलवायु को रक्षा करबा पई हेले हमको अधिकरु अधिक गछ लगाइबो पड़िबो आ जदि भी गछ कोठी कटि जाउची ताको मध्य रोकिबाकू पड़िबो। आज्ञा एथिपई समस्त अनुरोध करिवि सेमाने किछि न हले भी प्रति वर्ष गोटे लेखा गछ लगांतु। गोटे चारा केवल गोटे गछ नुहे या हमर भविष्यत। वृक्षरोपण द्वारा वायु परिशुद्ध हुए जल संरक्षण हुए माटीर उर्वरता मध्य बढ़ी पारिथाए एवं जैव विविधता सुरक्षित रहे। फल फूल औषधीय उद्भिद काठ एवं विभिन्न अणकाष्ठ वनजात द्रव्य माध्यम रे लोकंक जीविकार मध्य सहायता मिलिथाए। आज्ञा सेहीपरि आज लगाइथिबा गछटिए आसंता पीढ़ी पई गोटे सबुज संपद ही धीरे धीरे बढ़ी उठिबो। आज्ञा आपण तो कहले जे परिवेशर सुरक्षा पई कि वृक्षरोपणर किभଳି आवश्यकता रहिछि तबे ई वृक्षरोपण पई कि प्रकृष्ट समय कोटा वृक्षरोपण पई प्रकृष्ट समय होछि हमर रज परे जेतले वर्षा आस्ताय जून मास रज परे जेतले वर्षा आसी थाए ता परठु अगस्त मास जाय यही जलवायु परिवर्तन लगी बेले बेले देखिए वर्षार भी ठिकाना रहुनी वर्षा भी ता बाट उड़ी जाउची तेणु जो समय वर्षा थाए से समय ही गछ आमे लगेबा एवं से समयटा होची प्रकृष्ट समय भल करी बड़ बड़ गात करबा एवं सेथिरे किछि जैविक खत दबा खत दी गछ लगेले से निश्चय बची जिवो वर्षा दिन लगेले निश्चय बची जिवो गछ। जलवायु परिवर्तन पई कि धीरे धीरे वर्षा मध्य कमी गलानी वर्षार अनियमितता देखा जाउछि तबे एई क्षेत्र रे एई जो समस्याटी हेछि सेई समस्या रे आमे केमती गोटे गछ लगेबा ए समस्या तो रहिबो किंतु गछटी जदि आमे निजे नहीं कि लगेले ता देहरे पानी दबा तार चारिपटे बैरिकेड करबा बाड़ा दबा समस्त को अनुरोध करबी जे गछटी लगांतु ता जत्न नियंतु ताको बंचांतु एवं प्रथमे जेमती फोटोटे उठै देले और सोशल मीडिया रे छाडी देले सेमती तार 6 मास परे मध्ये ता पाखरे छिडा होंतु फोटोटे उठांतु और सोशल मीडिया रे छाणंतु जे मु ए गछटा जून रे लगेइतिली वर्तमान डिसेंबर मास देखंतु केते बड़ हेलानी एवं तारी संगे रे निजर खुशीटा को मध्ये शामिल करंतु जे देखंतु गछटा केमती धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चली आपण निश्चय खुशी हेबे। आ गोटे जिनस नारी मानक कहबे से तांको पिला मानक जागा न थाओ पछे निज बाड़ी पटे गोटे छोट कुंडरे किछि मंजी पिला मानक लगेया को कहबे एवं मंजीटी केमती गजा हला केमती गछ ता भितर बाहरला केमती ता भितर पत्र बाहरला सेटा से पिला को सिखांतु पिला भितर ता प्रति जो भल पाइबा सेटा बढ़ांतु ताछले से मानकर ज्ञान मध्य बढ़िबो जे गछटे केमती होउची तापरे फल हबो फूल हबो आपण लंका गछटे लगांतु ता देरे फूल फल सब से पिलाटी देखिबो ताको भारी खुशी लागिबो। आज्ञा आपण एमती कहिले जे आमे गछटे लगेइ देलु तापर तार जत्न नवा निहाती दरकार तबे गछटे लगेला परे तार जत्न आमे केमती नवा वृक्षरोपणर प्रकृत सफलता केवल चारा लगाइबारे नुह बरं तार सठिक जत्न नेबारे रहिछि। आमे जेमती एक शिशुर जत्न नहीं ताको बड़ करिथाउ सेहीपरि एक चारा को मध्य नियमित देखाशुणार आवश्यकता थाए तेणु गछ मूलर जो छोट छोट घास बा अन्य अनाबना गछ सब उठी जाइतबो ताको सफा करितबे ता चारिपट टिके कोडी देबे ता देरे टिके खत देई देबे ताले जाई से धीरे धीरे भलरे बढ़िबो। आ जदि देखिबे वर्षा न होची ताको टिके पानी देई देबे एवं गाई ठारू ताको रक्षा करिया पई जे कोनोसी गछ आपण लगांतु छोट गछ को गाई खाई देबे तेनु ता चारिपटे टिके बाड़ देई देबे एभला करिवे। वर्षा परे मध्य चारार वृद्धि उपरे नजर रखिबा एवं जदि कोनोसी चारा नष्ट होई जाय ता बदले नुआ चारा मध्य सेई जगह रे लगेई दबा जे केवल चारा लगाइबा नुहे ताको बंचाइबा ही हमर प्रकृत दायित्व। जेतबे गछटिए लगौचंती तारा प्रकृष्ट समय होची वर्षा जेतबे आरंभ होई जाय सेई समय रे एई समयटी को छाडी देले आमे वर्षर अन्य को समय रे मध्य गछटे जदि लगेबा ताले ता बंची जिवो। डिसेंबर मास पर्यंत आमे गछ लगेई परिबा किंतु तार बहुत ध्यान देबा को पड़िबो पूरा छोट पिलाटे पड़े गछटी मध्य छोट पिलाटे पड़े काले उई लागि जिवो काइना वर्षा दिन एते उई लागेनी तेनु से बंची जाय शीघ्र शीघ्र धीरे धीरे किंतु डिसेंबर मास पर्यंत जेतेबेले आपण गछ लगेबे उई लागिबार संभावना थाए तेनु सेठी पेस्टिसाइड्स आपण देबे एवं तार कोडा घोसा करिकि ताको सार देकी ताको भलरे बढ़ेबे सेतेबेले पर्यंत तार
ଧ୍ୟାନ ଆପଣ ନେଉଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଥିବ ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇକି ସେ ଗଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଆଜ୍ଞା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଛ କେବଳ ଯେ ଆମକୁ ଛାଇ ଦିଏ ତା ନୁହେଁ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏମିତି କୋଉ ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବଢିବା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଶାଳ, ଅର୍ଜୁନ, ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ବାହାଡା, ହରିଡା, ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, ଅଁଳା, କଦମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବି ମିଳନ୍ତି। ଲୋକାଲି ଯୋଉ ଗଛ ରହୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଆଣିକି କହିବା ଆପଲ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଆମେ ଲଗେଇବା, ସେଇଟା ଆମ ଲୋକାଲ ଗଛ ନୁହଁ। ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଗଛ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଗଛ ହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ବଢିବ। ଆଜ୍ଞା ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କୋଉ କୋଉ ଗଛର ଭଲ ରହିଛି? ଯେତେ ଗଛ ମୁଁ ନାଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଭଲ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ କେବଳ ଫଳ ଗଛ ନୁହେଁ ବହୁତ ଜଣ ବର ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡିକ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଉପକାର ହେଇଥାଏ? ବରଗଛ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଇ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଛଟା ସମସ୍ତେ ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ସେଠି ଥିବ ତାକୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି ମୋ ନିଜ କଥା। ଆମ ବାଡିରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ କହୁନା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୋ ଶାଶୁ ସେ ଗଛଟିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ଗଛଟି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଫଳ ହଉଛି ବହୁତ ମିଠା। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଲୋକ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ବରଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛ ତାଙ୍କର ଭାବନାଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଛ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ତ ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ହେଇଥାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ତାର ଯତ୍ନ ଟିକେ କମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ? ହଁ ଯେମିତି ଆମର ୟୁକାଲିପଟସ୍, ଆକାସିଆ ଏସବୁ ଗଛ ଲୋକାଲି ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମ ନର୍ସରୀ ମାନଙ୍କରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡାକ ନେଇକି ନିଜ ବାଡି ବଗିଚାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯତ୍ନ ବେଶୀ ନବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ହିଁ ଲଗେଇବେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଫଳ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଆକାଶିଆ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବା, ତେବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଗେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିହାତି ଦରକାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଜଳବାୟୁର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନିକଟସ୍ଥ ନର୍ସରୀ ବନ ବିଭାଗର ରହିଛି ନର୍ସରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ କୋଉ ଚାରା ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଜାଗା ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରିବେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେଶାନ ହବାକୁ ପଡିବନି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଗଛଟି ବଢିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ଘନତ୍ୱ କମି ଯାଉଛି, ତେବେ ସେଇ ଘନତ୍ୱକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ କି କିଛି ଆମେ କରିପାରିବା କି? ଜଙ୍ଗଲର ଘନତ୍ୱକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କରୁଛି, ସେଇଠି ସିଲଭିକଲଚରାଲ ଅପରେସନ ହଉଛି, ମଞ୍ଜି ପଡିକି ଯୋଉ ନୂଆ ଚାରା ବାହାରିଛି ସେ ଚାରା କେମିତି ବଢିବ ସେ ପାଇଁ ଅପରେସନ ହଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହଉଛି ଯେ ଚାରାଟି ନଷ୍ଟ ହବନି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଚୋର ପଶିକି ଗଛ କାଟି ଯେମିତି ନ ନବ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେମିତି ରହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳାଶୟ ତିଆରି ହଉଛି, ଘାସର ମିଡ ତିଆରି ହଉଛି, ଖାଲି ଜାଗା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଘାସ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇ ଘାସ ଚାଷ କରାହଉଛି ଏବଂ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ ସବୁ କରାହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ହବ ପାହାଡରୁ ସବୁ ପାଣି ଗୁଡାକ ଝରି ଯାଉଛି ତଳକୁ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି, ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୁଣି ଥରେ ଗଢି ଉଠିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ ଖବର କାଗଜରୁ ହଉ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ହଉ ଯେ ଅନେକ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ଜାଗା ମଧ୍ୟ ସବୁଜିମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କି? ଭାରତୀୟ ବନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ 2023 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 33.67% ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଏବଂ 52,433 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆମର ଯେତେ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 16,217ଟି ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି କୁହାହଉଛି, ଯୋଉମାନେ କି ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ରହନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରାୟ 15,350ଟି ଜଙ୍ଗଲ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଯୋଉମାନେ କି ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ
ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ? ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯାହା ଯାହା କାମ ଅଛି, ଯେମିତି ଫିଜିକାଲ ଲେବର କାମ ହେଲା ସେମାନେ କରନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସ୍କ୍ୱାଡ ସବୁ ଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି 10 ଜଣିଆ ଦଳ କିମ୍ବା 5 ଜଣିଆ ଦଳ, ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉ କୋଉ ଗଛ ଲାଗିବ, ମନେକର ଆମେ ସେଠି ବନୀକରଣ କଲୁ, କୋଉ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ, ସେ ଜାଗାରେ ବନୀକରଣ କରିବା ଦରକାର ହେଲା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କୋଉ ଗଛ ଲାଗିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଡିସାଇଡ କରିଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ କରିଥାନ୍ତି ନା ଲୋକାଲି ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ସେଠି ମିଳେ, ଯୋଉ ଗଛରୁ ସେମାନେ ଅଣକା ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗେ, ସେଇମାନେ ସେଇ ଗଛ ସବୁ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଆମେ ସେଇ ଗଛର ଚାରା ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ବନୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କୌଣସି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ବନୀକରଣ କରାଯାଏ। ଯଦି ବଡ଼ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ କିଛି ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଥାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଦ୍ଧତି ନଥାଏ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବନାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନୀକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମଧ୍ୟ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ବନୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତେବେ ଏଇ ସପ୍ତାହ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ବା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଟ୍ରି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1950 ମସିହା ଠାରୁ। ଡକ୍ଟର କେ.ଏମ୍. ମୁନ୍ସି ଆମର ପୂର୍ବତନ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଳବାୟୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ତ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଏଇ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ହେବ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବନ ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାର ବନ ବିଭାଗ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ନିଃଶୁଳ୍କ ଚାରା ବଣ୍ଟନ, ସଚେତନତା ରାଲି, ପ୍ରକୃତି ସଚେତନତା ଶିବିର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯୋଉ ଡିବେଟ୍, ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ ଏସବୁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜନ ସହଭାଗିତା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନ ମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଗଣାରେ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ଯୋଉ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଆଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଡିଭିଜନ ଲେବୁଲରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚାରା ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ବନଖଣ୍ଡରେ କେତେ ଚାରା ରହିଛି, କେତେ ନର୍ସରୀ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ତାର ଠିକଣା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ
www.bonamostsov.in ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ପାଇପାରିବେ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନ୍ୟବର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ବା ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ, ଏବଂ 2024 ମସିହା ଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ 2024 ମସିହାରେ 6.5 କୋଟି ଚାରା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା 2025 ମସିହାରେ 7.5 କୋଟି ଚାରା ଆମେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗଛର ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା, marylife.nic.in। ଆଜ୍ଞା এই marylife.nic.in କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜ୍ଞା 3.67 କୋଟି ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ। ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ marylife.nic.in ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥାଉ ତାର ସଫଳତା ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ଭର କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରିତାରେ। ତେବେ ଏଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ କଣ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଜନସଚେତନତା ଶିବିର ମାନ କରୁଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। କାହିଁକିନା ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ହେବନି, ତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନେକର ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ମରିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ, ନିଜ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ତାର କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ। ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ। ତେଣୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଚଟାଣରେ ସବୁବେଳେ ପତ୍ରର ଗଦା ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ପଶୁଟି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା 2ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣକାଷ୍ଠ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳଟା ଯଦି ସଫା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଗଛ ମୂଳଟା ସଫା ଦରକାର। ତ ଗଛ ମୂଳଟା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛ ମୂଳ ସହିତ ନିଆଁଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଉଛି। ହୁଁ 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 ବେଳେ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ପରେ ଯେଉଁ ରେସିଡ୍ୟୁଟା ରହୁଛି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ନିଆଁଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇ ନିଆଁ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବ ବା ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କି? ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନତା ଶିବିର ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର LED ଟିଭି ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ଫିଟ୍ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାମା ଗୀତ ସହାୟତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମିଟିଂ କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଉଛି ନିଆଁ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ କରାହେଇଛି ମହୁଲ ଗଛ ତଳଟା ଆଗ୍ରୋନେଟ୍ରେ କଭର କରିଦିଆହେଉଛି। ତ କଭର କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ନିଆଁଟା ଲଗେଇଦେବେ। ଆଜି ଥରେ ଯିବେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ନିଆଁଟା ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା, ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମହୁଲ ଗଛଟା ଉଠିଥିଲା ସେଇଟା ତ ମରିଗଲା। ତ ଏଇ ଗଛଟା ତ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ ନୁହଁ। ଯାହା ପାଖରୁ ଆପଣ ମହୁଲ ଯେଉଁ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିବନି, ସିଏ ତ କେବେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଗଛ ବଢ଼ିଥିଲେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଯାଇ ସେଠୁ ମହୁଲ ତୋଳିବେ। ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ ସବୁ ଟାଣୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ିକି ଆମେ 10 ମିଟରର ଗୋଟେ ସିଧା ରାସ୍ତା ଭଳି ତିଆରି କରିଦେଉ। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ଲୋୟର ଆମର ଅଛି, ଲିପ୍ ବ୍ଲୋୟର, ସେଇଥିରେ ଆମେ ପତ୍ର ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁଟା ଏପଟରୁ ଆଉ ସେପଟକୁ ମାଡ଼ିଯିବନି। ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ନିଆଁକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ଶେଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଚାରା ଲଗେଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ବଡ଼ ଗଛରେ ପରିଣତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ଥ ଓ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ। ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସବୁଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ ଗଛ ଆମର କେତେ ଉପକାରୀ ତାହା ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣୁ। ତେବେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇବା, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ବନ ମହୋତ୍ସବରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଏବଂ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁନିତା ଜି। ହଁ, ଗଛଟିଏ ଜୀବନଟିଏ। ଗଛ ବିନା ଜୀବନ ଧାରଣର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଏକ ସବୁଜିମା ଭରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଭେଟି ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଖାଲି ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଦେଲେ ଚଳିଯିବ ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ। ଗଛ ମୂଳେ ମୁହିଁ ଢାଳିବି ଜଳ, ଗଛରେ ଫଳିବ ସୁନ୍ଦର ଫଳ। ଗଛଟିଏ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ହେମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଡାଳ ପତର। ଗଛଟିଏ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ନମସ୍କାର।